when we get in our car, Очень часто, когда мы садимся в машину, and we turn on the radio, и мы включаем радио, we're listening to music. мы слушаем музыку. And most of that music is for our own soul. И чаще всего это музыка для нашей души, It's for our own pleasure. для нашего удовольствия. But very few of us are listening to preaching of the Word of God on the radio. Но очень мало кто из нас слушает проповедь Божью, Слово Божьего на радио. We are attentively listening to many things. Мы очень внимательно слушаем многие вещи. But God says you need to listen to my Word. Но Бог говорит, что вы должны слушать Мое Слово. And you need to listen very carefully. И нужно слушать очень внимательно. But He says you not only are to listen, И говорится о том, что вы не только должны слушать, but notice in verse 2, но заметьте во 2 стихе, it says you need to apply it. говорится о том, что вы должны его применять. It's one thing to hear it. Это одно, когда вы их слышите, It's another thing to do it. и другое, когда вы это делаете. We cannot just be hearers of the Word. Мы не можем быть только слушателями Слова, We need to be doers of the Word. но мы должны быть исполнителями Слова. And so when we come to the Word of God, И поэтому, когда мы приходим к Слову Божьему, and we have a listening ear, и когда у нас слушающее we ухо, want to hear from the truth и мы хотим услышать из истины, and allow that to change our lives. позволить, чтобы это изменило нашу жизнь. You have to apply God's Word. Вы должны применять Слово Божье. Notice secondly in verse 3 now, Заметьте, в 3 стихе. it says if you'll cry after knowledge. Говорится, если будешь призывать знания, It says if you'll lift your voice for it. говорится, взывать к разуму. What you see here is an intense desire. Что вы здесь видите? Вы видите здесь сильное желание. Now all over this great city today, Но в этом городе по великом I сегодня, don't expect many people to be on the roads around 3:30 or so. я думаю, что в 3:30 будет очень мало людей на дорогах. If you want to have no traffic, I assume if about 3:30 you get on your roads, you should have no traffic. Если вы хотите поехать по дороге без трафика, то я думаю, в 3:30 будет как раз такое время. Do you know why? Вы знаете почему? The Seahawks are playing, yes. Сейхакс играет. Now let me ask you something about these Seahawks. А теперь задам несколько вопросов вам о Are Сейхакс. they going to play the game with intensity? Они будут играть эту игру с желанием, с силой, Or will they say to the other team, oh, excuse me, I'm sorry, go ahead. или они скажут другой команде: ой, извините, можете идти вперед. The Bible here is talking about intensity, Здесь Библия говорит об усердии, an intense desire for this book. о сильном желании к этой книге. My wife, she had 4 babies in 5 years. Моей жены было 4 детей за 5 лет. She's one tired woman. Одна уставшая женщина. So every now and then I would say to my wife, И время от времени я говорю своей жене: why don't you go to your mother's house for a few days? почему бы тебе не поехать к своей матери на пару дней? And I will take care of the 4 children. А я позабочусь о 4 детях. You can go there and you can rest. Можешь поехать туда, You отдохнуть can там, relax. расслабиться. You can get a full night's sleep. Ты можешь спать всю ночь. And so she would leave me with these 4 little ones. И она оставляет меня с 4 маленькими детьми. I'm so glad when she come home. Я так рад, когда она возвращается. You're trying to change diapers. Вы пытаетесь поменять You're памперс, trying to feed them. It's a mess. пытаетесь накормить, это все хаос, беспорядок. I even lose a couple of them every now and then. И я даже иногда теряла их. But my little one liked to eat a lot. И мой самый младший, он очень любил кушать. So you've got the baby bottle. У нас бутылка в руках. And you're trying to hold baby bottle and manage the other 3. И пытаетесь накормить его бутылкой и еще управлять 3. So I come up with ingenious idea. И мне пришла в голову гениальная идея. I took the baby bottle, Я взял бутылочку, and on top of the bottle, you know they have the little thing you suck on? и бутылочка, знаете, вверху есть такая, через которую вы сосетесь. You know what this is? Знаете, что это такое? This means yes in America, this means no in America. Это означает и да, и нет по-американски. I took a knife, Я взял нож, and that little tiny hole, и эту маленькую дырочку в I соске cut the bigger hole. я сделал побольше. And when I give to my son, И когда я даю своему сыну, 15, 20 seconds, whole thing is gone. 15-20 секунд, и все, он все выдал. The Bible says, Библия говорит, 1 Peter 2:2,
1 Петра, 2 глава, as a newborn baby, как новорожденные младенцы. desire the sincere milk of the Word. Желайте вот этого Слова Божьего, как младенца молока, That you may grow thereby. для того, чтобы вы могли расти. When you come to the Word of God, Когда приходите к Слову Божьему, do you have an intense desire for it? есть ли у вас такое огромное желание к Нему? So many of our church people, Так много людей в церкви. they go home today with their Bibles. Они идут домой сегодня со своими Библиями, They will lay it somewhere. они ее где-то поставят, It will lay there on Monday, она будет там лежать в понедельник, on Tuesday, вторник, Wednesday, среду, Thursday, четверг, Friday, пятницу, Saturday, субботу. and on Sunday we'll ask, where's my Bible? По воскресенье он задаст вопрос: где моя Библия? Wife will say, it's over where you left it. Я скажу: там, где ты ее оставил. And all week long you have ignored this book. И всю неделю ты игнорировал эту You've книгу. been on the internet, Ты был в интернете, you've been on email, ты проверял you've имейлы, watched television, ты смотрел you've телевизор, done all kinds of things this week, ты делал много разных вещей на протяжении недели, but you've spent no time in this book. но ты не провел времени с этой книгой. And we're going to come and partake of communion today. Мы будем приходить, принимать участие в хлебопреломлении сегодня. And we're going to tell God that we're devoted to Him today. Мы будем говорить сегодня Богу, что мы And we're посвящены. going to tell God that He's number one in our life today. И мы будем говорить Богу, что Он является номером один в We're нашей going to жизни. tell God that He has all of our heart. И мы будем говорить Богу, что все наше сердце принадлежит Ему. And we spend no time in His Word. Мы не проводим никакого времени в Его Слове. Let us not deceive ourselves. Давайте не будем обманывать себя. Let us not deceive ourselves. Давайте не будем обманываться. The Bible says Библия говорит, we need to cry out. мы должны взывать, We need to pray aloud но мы должны молиться громко for this truth. для этой истины. Number 3. Третье. In verse 4, В 4 стихе. it says we need to diligently study the truth. Говорится о том, что мы должны очень усердно изучать Слово Божье. Notice in verse 4 it says, if you'll seek, it is silver. В 4 стихе говорится: если будешь искать его как серебра, If you'll search for it like hidden treasure. и отыскивать его как сокровища. We live in a country that is a treasure-seeking country. Мы живем в той стране, где ищут сокровища. I come from the state of Virginia. Я родился в Вирджинии. We are on the Atlantic Ocean. Мы находимся на берегу Атлантического океана. There's always these people who want to go look in the ocean for ships that have crashed. И всегда есть люди, те, которые идут на океан, и они в поисках тех кораблей, которые... They want to find the treasures on the bottom of the water. И они хотят искать какие-то сокровища на дне воды. We are a treasure-seeking people. Мы люди, которые ищем сокровища. If we hear that there is gold somewhere, Если мы слышим, что где-то есть золото, we will rush to this point. мы бежим к тому месту. We want this gold. Мы хотим этого золота. I had a man in my church. В моей церкви был человек, He was probably about 50, 55 years old. ему было 50-55 где-то лет. And I visited him some. Я посещала его какое-то время. And one day I was at his house and it was just him and me. И однажды я был у него в доме, и мы были только вдвоем. He said, when I was a young man И он говорит: когда я был молодым, and I get out of high school, и когда я закончил школу, he said, I didn't want to go to college. я не хотел идти в колледж. And I didn't want to work a regular job. И я не хотел иметь какую-то обычную работу. I wanted to hunt for gold. Я хотел охотиться на золото. He said he went all over the world searching for gold. Я объездил весь мир, ища золото. He said in Ecuador, Был в Эквадоре, in the jungles of Ecuador, в джунглях Эквадора. he had to carry guns. Ему нужно было с собой носить пистолеты. He was shot at, В него стреляли. and he shot other people. Он стрелял в других людей. And he reached down his shirt, И он залез под рубашку. and he pulled out on a necklace И он вытащил оттуда цепочку. a piece of gold about the size of my hand Кусок золота размером с мою ладонь, that he found in Ecuador. которого он нашел в Эквадоре. He not only found gold in Ecuador, Он не только нашел золото на Эквадоре, but deep in the jungle he met a woman. но глубоко
в джунглях он встретил женщину. And the chief of the tribe gave the woman to him. И вождь этого племени подарил ему эту женщину. She can't speak English, Она не может говорить and he has no по-английски, idea what she speaks. а он представления не имеет, что она, в каком языке и что она говорит. So he was chased out of the jungle, И его выгнали из джунглей. and he came across the border into the United States. И он приблизился к границе Соединенных Штатов. And he did not claim the treasures that he had. И он не задекларировал, не объявил о тех сокровищах, которые он нашел. He was trying to sneak them through. Он пытался их провести нелегально. Now, do you know anything about sneaking things through when you come to the border? Вы имеете представление, что это значит провести с собой что-то, когда вы подходите к границе? I've heard of Moldovians sneaking in trees. Я слышал о молдовах, которые Trees, they put them in the thing, keep them wet, you know. Is this true? Правда? Провозят деревья молдаване. Is it Прячут true? деревья. Yes? Да или нет? That is amazing. Это удивительно. Well, this man gets caught at the border, Этот человек, они его ловят на границе, and he's convicted. его обвиняют, He's put in jail for 1 year. его ставят в тюрьму на год, His woman is with him. его женщина с ним, She can't speak anything. она не говорит ни на каком языке, She has no idea what to do. она представления не имеет, что делать, And so she had to live 1 year in Dallas waiting for him to get out of prison. и она должна 1 год прожить в Далласе и ждать, когда его выпустят из He тюрьмы. said, I searched for gold. Он говорил, я искал золото. It was the most thrilling time of my life. Это был самый волнующий момент моей жизни. It was exciting, especially when I found something. Это было так радостно, особенно когда я находил что-то. In Colorado, В Колорадо they discovered gold. они обнаружили золото. And if they discovered a little gold on the surface of the ground, И если они обнаруживали какой-то участок, где наверху, на поверхности обнаружилось золото, that's where they would dig. вот там они начинают копать. And they would dig in the ground looking for something called the mother lode, the big part of the И gold. они начинают там копать, и они ищут там как матерь золота, большую часть, кусок золота. God says when we come to His Word, Бог говорит, когда мы приходим к Его Слову, that we're to search after it like gold, мы должны искать в нем как золото, like silver. как серебра. People will go to the ends of the earth looking for gold and silver. Люди будут ездить на край земли для того, чтобы найти серебро и золото. You search this book. Вы исследуете эту книгу. Let me ask you a question. Хочу вам задать вопрос. When is the last time Когда последний раз you found a gold nugget from God's Word? вы нашли золотой самородок в Божьем Слове? You were searching and seeking God's Word, Вы изучали, вы исследовали Божье Слово, and you found something in here. и вы нашли что-то в нем. You were so excited И вы были настолько радостны, that you yelled for your wife, honey, come here. и что вы закричали своей жене: «Дорогая, иди сюда». Let me show you what I read today. Хотите показать, что я сегодня прочитал? Truth be told, Истина должна говориться. not many of us are searching like silver. Немногие из нас ищут ее как золото. We don't have any gold nuggets, У нас нету золотых самородков. yet this Bible is full of them. На самом деле, эта Библия, она наполнена ими. Some are just laying on the surface, Некоторые из них лежат прямо на поверхности, and some we need to dig for. а некоторые нужно откапывать. But if you don't get in this book, Но если вы не подходите к этой книге, you will never find the treasures of this book. вы никогда не найдете сокровищ, которые скрыты в ней. Now the Bible says, Библия говорит, if you'll do this, если вы будете делать это, verse 1, первый стих, if you'll do this, если будешь делать это, verse 3, третий стих, if you'll do this, если будешь делать это, verse 4, четвертый стих. then notice in verse 5, И затем заметьте в 5 стихе, look at the result. посмотрите на результат. The Bible says that you will have Библия говорит о том, что ты будешь иметь